Good morning. So today we are going to start with the next point from this topic, that is male reproductive system. Okay, as you know, related with the male reproductive system, it consists of external genitalia, next one is a internal genitalia, accessory duct and glands. It includes, especially the internal genitalia includes the accessory ducts and glands. The third one is the glands. Okay. So related with the male reproductive system, the male reproductive system consists of external genitalia, internal genitalia, and accessory ducts and glands. So related with the external genitalia, to whom we call as external genitalia. The external genitalia are those which appears from or present externally. Okay, so it includes two. The first one is a penis, and the second one is a scrotum. So we will start with a point external genitalia. The first point is penis. So related with penis is external copulatory organ. It is an external copulatory organ. Okay, highly muscular, cylindrical structure. And it consists of having erectile tissues, especially in having erectile tissues. These erectile tissues are of two types: corpora cavernosa and spongiosum, especially the corpora cavernosa and the spongiosum layer. Corpus spongiosum, especially related with this, it consists of the penis. It consists of two layers. The first one is the corpora cavernosa and corpus spongiosum. Among these, okay, from this the two are corpus cavernosa. Corpora cavernosa is two. Okay, these are two, and this one is a single layer. Erectile tissues which makes the penis erect or keeps the penis erect for the copulation purpose. Okay, so the external genitalia which appears externally, and the first one is a penis. Penis is the external copulatory organ of a male reproductive system, and it is highly muscular cylindrical structure, and it having erectile tissue. Especially these erectile tissues are made up of two. The first one is a corpora cavernosa and the another one is a corpus spongiosum. So this erectile tissue, especially the penis, related with penis, this is the urinary bladder. This urinary bladder then continues into, okay, it opens into the urethra. This is the urethra. Okay.
This is the urethra. And here is the penis. This one is the penis. So related with the penis, penis consists of three parts. Penis, especially the urethra. It is surrounding to the urethra, and the opening is called as a urethral orifice. This is called as a urethral orifice. Okay, so related with this is the penis, external copulatory organ of a male. Okay. Highly muscular cylindrical structure having erectile tissue, and these erectile tissues are of two types. The first one is a corpora cavernosa. These are two, and the another one is a corpus spongiosum. If we take a TS of this penis, we will appear. It appears like this. These two are corpora cavernosa layer muscles. And the another one, this single one, is a corpus spongiosum, very small. If we see the TS, this is related with the penis TS. Okay, this is a corpora cavernosa. This is corpus spongiosum. So, what is the role of these erectile tissues? Generally, the erectile tissues get erect when it gets filled or gets richly supplied with the blood vessels. It is richly supplied with the blood vessels and having sinuses. The spongiosum layer having empty spaces, and these spaces get filled with the blood during the before the act of copulation, or when the male gets sexually excited. During that, the blood supply occurs to the penis and makes this tissue erectile. Clear? So related with the this external genitalia. Then the next one is the scrotum. So related with the scrotum is a loose sac-like structure. So related with the scrotum is a loose sac-like structure. This is a loose sac-like structure. Okay, this loose sac-like structure, okay, made up of dartos tunic muscle. It is made up of specialized smooth muscle. These are specialized smooth muscles, dartos tunic muscles. Okay. Having an ability of contraction and relaxation. These are very specialized smooth muscles. And especially the scrotum. Scrotum is especially hanging in between the thighs. Okay, below the abdominal region. Abdomenच्या खालच्या बाजूला हे scrotum hanging आहे just below to the penis. पेनिसच्या खाली. It having scrotal septum. ह्याच्यामध्ये हा जो काय आहे, it is called as a scrotal septum. And because of this septum, okay, the scrotum is divided into two compartments. Okay, and this compartment having a cavity called as a vaginal coelom. This cavity is called as a vaginal coelom. This vaginal coelom contains, especially it contains testes. ह्याच्या आतमध्ये काय आहे तर या स्क्रोटम सॅक मध्ये काय असणार आहे, टेस्टीज असणार आहे. It having testes. These testes are attached to this wall of the scrotum by gubernaculum. This is called as a gubernaculum. This is a gubernaculum. Okay, attached by the gubernaculum, and the vaginal coelom having, or it is filled with a hydrocele. Okay, याच्या बाजूने काय आहे? It contains a hydrocele.
It contains a hydrocele. So very clear, everyone. Please listen carefully. यामध्ये काय आहे, स्क्रोटम इज अ लूज sac-like structure आहे, hanging below to the abdomen and present in between the thighs below to the penis. याचे provision आहे. आणि याच्यामध्ये काय आहे, there is a scrotal septa which divides the scrotum into two compartments, each compartment having, प्रत्येक कंपार्टमेंट मध्ये जी काही कॅव्हिटी आहे, इट इज कॉल्ड एज अ वजाइनल सीलोम. दिस कॅव्हिटी इज कॉल्ड एज अ वजाइनल सीलोम, and this vaginal coelom having a hydrocele. Okay, so what is in it? Okay, each compartment contains what? It contains testes, as well as epididymis. अजून काय आहे याच्यामध्ये? epididymis आणि अजून काय आहे? a part of vas deferens. आणि काय असेल? पार्ट ऑफ वास डिफरन्स असेल. आणि त्याचबरोबर ही इथे जी काय असेल ती स्पर्मॅटिक कॉर्ड पण असणार आहे. हियर इज अ स्पर्मॅटिक कॉर्ड, की त्याला अटॅचमेंट आहे या टेस्टिसची. स्पर्मॅटिक कॉर्ड जी काय आहे तर याच्यातून खास करून या टेस्टिसला ब्लड सप्लाय आणि नर्व सप्लाय जो काय आहे तो प्रोव्हाइड केला जातोय. सो दिस इज रिलेटेड विथ दिस पार्ट, रिलेटेड विथ द स्क्रोटम. Related with the scrotum, here is a inguinal canal. इथे काय आहे तर एक inguinal canal आहे. आता inguinal canal कसं आहे ते पाहूया. Suppose this is the scrotum and here is a canal. हा एक कॅनॉल आहे, inguinal canal असं त्याला म्हटलं जातं. आणि या inguinal canal मधनं काय होत असतात की टेस्टिस जे आहे ते खाली डिसेंड होत असतात. ओके, when the baby is in the womb of male baby is in the womb of mother, okay, near about 7th month of gestation of mother who conceive a baby boy inside her womb. During at the 7th or 8th months of her gestation period, the testes which are present in a lower abdominal region moves towards the scrotum. ओके, त्या मूव्ह होतात खाली स्क्रोटम मध्ये. कशा थ्रू? तर व्हाया इंग्युनल कॅनॉल थ्रू. कशा थ्रू जाणार आहेत त्या? दिस इज कॉल्ड एज अ इंग्युनल कॅनॉल. इंग्युनल कॅनॉल, या इंग्युनल कॅनॉल थ्रू त्या काय होणार आहे? खाली डिसेंड होणार आहे. व्हेन द टेस्टिस गेट डिसेंडेड इनटू द स्क्रोटम, ओके, त्या जेव्हा स्क्रोटम मध्ये डिसेंड होतात त्यानंतर हा इंग्युनल कॅनॉल, मग त्याच्यासोबत अजून काय काय येतं? तर ब्लड वेसल्स येतील, नर्व सप्लाय येणार आहे, तर तेवढंच येतं. आणि त्यानंतर काय होतं की तो जो काही इंग्युनल कॅनल आहे तो काय होतो? क्लोज होतो. म्हणजे त्याच्यातून फक्त काय येते तर त्याच्यातून फक्त आणि फक्त काय आलंय की ब्लड वेसल्स आल्यात, नर्व्स आल्यात आणि जाणारी काय आहे तर वास डिफरन्स वाली डक्ट आहे. ओके, बट इन सम मेल, पण काही मेल मध्ये काय होतं की ड्युरिंग दिस याच दरम्यान मध्ये की हर्निया हा प्रॉब्लेम मेल मध्ये दिसतो, तो पण स्पेसिफिकली या रिजन मध्ये. तर याचं कारण काय होतं की ड्युरिंग दिस जेव्हा हे खाली डिसेंड होतं त्या दरम्यान इंटेस्टाईनचा काही पार्ट इथे काय होत असतो? डिसेंड होतो. आणि मग त्यामुळे त्यांच्यामध्ये तो स्कोटल हर्निया जो काय आहे तो स्कोटल हर्निया मेल मध्ये दिसून येतो. क्लियर झालं? बाय अ स्मॉल ऑपरेटिव्ह दॅट कॅन बी ट्रीटेड, ओके, और रिकवर होण्याजोगा आहे ते. तर आता यामध्ये काय की हे झालं रिलेटेड विथ द एक्सटर्नल जेनाटिलिया. आता एक्सटर्नल जेनाटिलिया की ज्या एक्सटर्नली प्रेझेंट आहेत त्यातल्या त्यात काय की स्क्रोटम सॅक ही बिलो टू द लोअर बिलो आहे, बॉडीच्या बाहेर हँगिंग आहे. आणि त्याच्यामध्ये काय आहे? प्रायमरी सेक्स ऑर्गन आहे. त्याला आपण काय म्हणतोय की मेलचे प्रायमरी सेक्स ऑर्गन त्याला म्हणतात टेस्टिस. दिस टेस्टिस आर लोकेटेड इन टू द स्क्रोटम सॅक. क्लियर? मग एक्सटर्नल जेनाटिलिया क्लियर झाला? ओके, नाउ वी आर टर्निंग टुवर्ड्स द इंटरनल जेनाटिलिया. बिफोर दॅट आपल्याला आता काय पाहिजे? मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमची डायग्राम पाहिजे. सो डायग्राम ड्रॉ करायची माझ्यासोबत सगळ्यांनी आणि नीट पाहून घ्यायची की कशा पद्धतीने आपल्याला ती ड्रॉ करायची. ठीक आहे?
सो रिलेटेड विथ द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. सुरुवातीला जे काही आपल्याला ड्रॉ करायचं आहे ना, तर ते युरिनरी ब्लॅडर ड्रॉ करायचं. पहिल्यांदा फेंट ड्रॉ करून घ्या सगळ्यांनी. डायग्राम माझ्यासोबत ड्रॉ करा सगळ्यांनी. ओके. आता हे युरिनरी ब्लॅडर. त्यानंतर इथे जे काय आहे ना, ती प्रोस्टेट ग्लँड आहे. पियर शेप स्ट्रक्चर असलेली ही प्रोस्टेट ग्लँड. ओके. आणि त्यानंतर खाली जो काही येतोय तो काय आहे, तर युरेथ्रा आहे. मी फेंट ड्रॉ करते, तुम्ही देखील तसंच करा. आणि नंतर आपण फाईन ड्रॉ करून घेऊया. ठीक आहे, मोठं ड्रॉ करायचं. युरेथ्रा व्हाईटने दाखवते. ओके. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही आता काय केलं की युरिनरी ब्लॅडर ड्रॉ करून घेतलं. युरिनरी ब्लॅडर नंतर तुम्ही काय केलंय, प्रोस्टेट ग्लँड ड्रॉ करून घेतली आहे. ओके. प्रोस्टेट ग्लँड ड्रॉ केल्यानंतर तुम्ही त्याला खालच्या बाजूने काय दाखवलंय, तर युरेथ्रा दाखवलेला आहे. ठीक आहे. आता त्यानंतर काय करायचंय, डायग्राम ड्रॉ करते वेळी त्यानंतर तुम्हाला स्पेशली द कॉपर्स ग्लँड दाखवायची आहे. काय दाखवायची इथे, कॉपर्स ग्लँड. स्मॉल पेअर्ड स्ट्रक्चर आहे, पी शेप असलेली ही ग्लँड आहे. ओके. कॉपर्स ग्लँड पेअर्ड स्ट्रक्चर दोन्ही बाजूला दाखवा. आणि त्यानंतर मात्र आता तुम्हाला पेनिसचा रिजन ड्रॉ करायचा आहे. पहा बरं, सर्वांनी ड्रॉ करता नीट पाहून घ्या आणि मग ड्रॉ करा. सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपल्याला नंतर याला काय करायचंय की द्यायचंय. हायली सिलेंड्रिकल आहे ते. ओके. आता पुढच्या बाजूला मात्र त्याला आपण काय करतोय, ग्लान्स पेनिस जे काय आहे ते थोडं फुगलेलं असतं यानुसार. ग्लान्स पेनिस. ओके. दिस इज अ ग्लान्स पेनिस. थोडंसं मोठं घेते. बिकॉज आतल्या बाजूने आपल्याला काय दाखवायचे, इरेक्टाईल टिश्यूज दाखवायचे. ओके. सगळ्यांच्या लक्षात आलं. युरिनरी ब्लॅडर, प्रोस्टेट ग्लँड, कॉपर्स ग्लँड आणि त्यानंतर आपण ड्रॉ केलं ते पेनिस ड्रॉ केले. आता या पेनिसच्या मध्ये जर आपण पाहिलं तर काय आहे, तर इरेक्टाईल टिश्यू आहे. ते इरेक्टाईल टिश्यू मी दाखवून घेते. इरेक्टाईल टिश्यू. दिस इज अ पेअर्ड स्ट्रक्चर. बोला, पेअर्ड स्ट्रक्चरचं नाव काय आहे, कॉर्पोरा कॅव्हर्नोसा. आणि सिंगल लेअर्ड असलेलं काय आहे, कॉर्पोरा स्पॉन्जिओसम. कॉर्पस स्पॉन्जिओसम. क्लिअर. तर हे झालं रिलेटेड विथ दिस पार्ट, की त्याला आपण काय म्हटलं, पेनिस असं म्हटलं. ओके. आता त्यानंतर पेनिसच्या दोन्ही खालच्या बाजूला काय असतं, स्क्रोटम सॅक असतं. आता आपल्याला स्क्रोटम सॅक ड्रॉ करायची आहे. तर आपण स्क्रोटम सॅक या पद्धतीने दाखवा. स्क्रोटम सॅक. ओके. आता ही काय झाली, स्क्रोटम सॅक झाली. आता नेक्स्ट स्टेप काय करायचं तुम्ही, नेक्स्ट स्टेप मध्ये आपल्याला काय दाखवायचं की फर्दर ऑन, पुढे आल्यानंतर वरती हिअर इथे तुम्ही सेमिनल वेसिकल्स दाखवून घ्या. 2 सेमिनल वेसिकल्स. त्या ग्लँड आहेत, पेअर स्ट्रक्चर आहे. आणि त्याचबरोबर नेक्स्ट वन, इथून तुम्हाला काय दाखवायचं की एस्पेशली रन होणारा हा वास्ट डिफरन्स दाखवायचा. इकडे देखील कर्वेचर तुमच्या लक्षात आलं असेल मी कसं ड्रॉ केलं. ठीक आहे. तर यानुसार काय की इथे काय ड्रॉ केलं मी, वास्ट डिफरन्स ड्रॉ केलाय. आता ही ट्यूब आहे, लॉंग ट्यूब आहे. ओके. ही रन झाली इंग्युनल कॅनॉल थ्रू, गेली कुठे, आता स्क्रोटम मध्ये. ओके. इकडनं देखील. ओके. यानुसार
हे झालं टुवर्ड्स द कुठपर्यंत आलं हे आता टेस्टीज पर्यंत आलं. आता नाव टेस्टीज. हे जे काही स्ट्रक्चर आहे ओव्हल स्ट्रक्चर याला आपण काय म्हणतोय टेस्टीज असं म्हणतोय. आता या काय झालं टेस्टीज ड्रॉ केल्या. ओके आता टेस्टीज ड्रॉ केल्यानंतर इथे वरच्या बाजूला टेस्टीजच्या वरच्या बाजूला इथे जे काय असतं ते काय असतं एपिडर्मिस. काय असणार आहे एपिडर्मिस रिजन असणार आहे. हिअर इज अ एपिडर्मिस रिजन. हा काय असेल एपिडर्मिसचा पार्ट असेल. त्यानंतर इकडच्या पण टेस्टीजच्या बाजूला हे काय असणार आहे तर एपिडर्मिस असणार आहे. दिस इज ऑल्सो अ एपिडर्मिस. आणि त्यानंतर अटॅचमेंट ऑफ टेस्टिस टू द स्क्रोटम आणि ती असते कशाने तर फायब्रस बँड आहे हा. याला म्हटलं जातं काय गुबर्नॅक्युलम. सो आता मेजॉरिटी आपली काय झाली की डायग्राम जी काय आहे ती बनली आहे. इथे कर्वेचर थोडं बनलेलं आहे. थोडीशी सिमेट्रीचा विचार करा आणि त्यानुसार डायग्राम ड्रॉ करा. ठीक आहे. तर सगळ्यांच्या लक्षात आलं असेल डायग्राम आपण कशा पद्धतीने ड्रॉ केली ती. ओके सो रिलेटेड विथ दिस पार्ट. आता आपण याला काय करूयात लेबल करूयात. दिस इज स्क्रोटम. Gubernaculum. Then this is a testis. This is epidermis. Vas deferens. Then corpus gland, prostate gland. Here is a corpus gland or bulbourethral gland. Also named as bulbourethral gland. Bulbourethral gland. Then this is the glans penis. Glans penis. Urethral orifice. Opening आहे ते. Urethral opening पण म्हणू शकता किंवा orifice पण म्हणू शकता. Here is a loose skin called as a foreskin or prepuce. Or foreskin. Okay. Then a part of urethra. आता याच्या खाली जो काही पार्ट आहे युरेथ्राचा मी डॉटेडने दाखवते कारण प्रोस्टेट ग्लँड काय करते की आता समजा ही जी काही युरेथ्रा आहे या युरेथ्राच्या भोवती काय आहे युरेथ्राच्या भोवती ही काय आहे प्रोस्टेट ग्लँड आहे. कळते का. मग त्यामुळे प्रोस्टेट ग्लँडच्या मध्ये हा काय आहे युरेथ्रा आहे. पण आपण दाखवताना म्हणून काय वरती काय दिसते आपल्याला प्रोस्टेट ग्लँडच दिसते. मग हे काय झालं जो पार्ट मी इथे डॉटेडने इंडिकेट केलाय ओके तो पार्ट युरेथ्राचा त्याला म्हणायचं प्रोस्टॅटिक युरेथ्रा. काय म्हटलं त्याला आपण प्रोस्टॅटिक युरेथ्रा. प्रोस्टॅटिक युरेथ्रा. प्रोस्टॅटिक युरेथ्रा. त्यानंतर हा जो काही पार्ट आहे व्हेरी स्मॉल रिजन आहे तो त्याला म्हटलं जातं मेम्ब्रॅनस युरेथ्रा. मेम्ब्रॅनस युरेथ्रा. मेम्ब्रॅनस युरेथ्रा. आणि हा जो काही रिजन आहे युरेथ्राचा की जो पेनिसने कव्हर केलाय त्याला काय म्हटलं जातं पेनाइल युरेथ्रा. पेनाइल युरेथ्रा. पेनाइल युरेथ्रा. क्लिअर झालं. तर ही जी काय आणि हे जे काय आहे हे काय आहे युरिनरी ब्लॅडर आहे. युरिनरी ब्लॅडर.
ओके. आता यामध्ये पण अजून एक राहिलं की वर्ण येणार हे जे काही स्ट्रक्चर आहे, हे जे काय आहे याला क्रॉस करून जातं ते, हे आहे युरेटर, की जे युरिनरी ब्लॅडर मध्ये काय होत असतं, ओपन होत असतं. क्लियर? इट गेट ओपन्स इनटू द युरिनरी ब्लॅडर. ओके, त्याला क्रॉस करून त्याच्या वरतून जात असते, हे काय असेल, वास डिफरन्स असेल. So related with the male reproductive system आपण पाहतोय, it consists of external genitalia, internal genitalia and accessory glands. Okay, मग यामध्ये जर आपण पाहिलं तर external genitalia we have studied. The first one कोणते आहेत तर स्क्रोटम आणि पेनिस आहे. ठीक आहे. These are extra abdominal region मध्ये in between thighs असलेलं स्ट्रक्चर की जे एक्सटर्नली अपियर होतं मेल मध्ये, त्याला आपण म्हटलं एक्सटर्नल genitalia of a male. Okay, now we are starting with the primary sex organ now. Internal genitalia ला सुरुवात करते आता आपण. तर आता या internal genitalia it consists of primary sex organ. It consists of a primary sex organ of a male. त्याला आपण काय म्हणतोय, टेस्टिस. काय म्हणणार आपण त्याला, टेस्टिस असं म्हणणार. सो रिलेटेड विथ द टेस्टिस, टेस्टिसच्या संदर्भातील बाब समजून घ्या. ओके, रिलेटेड विथ टेस्टिस, लोकेशन. येस, लोकेशन सांगा बरं. प्रेझेंट इन, येस एव्हरीवन, प्रेझेंट इन अ स्क्रोटम. व्हेरी गुड. Present in scrotum sac. Okay, it is present in a scrotum. So related with the location, it is present in a scrotum. Extra abdominal in position. Scrotum मध्ये आहे extra abdominal region मध्ये, extra abdominal region. ओके, त्यानंतर त्याचं ओरिजिन ऑफ टेस्टिस इज मेसोडर्मल. एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म पासून त्याचा फॉर्मेशन झालंय, मेसोडर्म पासून त्या तयार झालेल्या आहेत. ओके, देन द नेक्स्ट वन इट्स शेप जो काय आहे तो ओव्हल शेप आहे. ओव्हल इन शेप. ओके, रिलेटेड विथ द डायमेन्शनची बाब जर आपण लक्षात घेतली तर लेंथ इन डायमेन्शन्स LWT म्हणजे लेंथ, विड्थ आणि थिकनेसच्या बाबतीत जर आपण विचार केला तर सेंटीमीटर मध्ये ते किती आहे, तर लेंथ आहे 4 to 5 सेंटीमीटर्स. 4 to 5 सेंटीमीटर्स लेंथ इनटू. ओके, आता त्यानंतर विड्थ किती आहे, 2 to 3 सेंटीमीटर्स. किती आहे, 2 to 3 सेंटीमीटर्स. आणि थिकनेस जी काय आहे ती किती आहे, 3 सेंटीमीटर्स. ओके, the location in a scrotum sac attached to the scrotum by gubernaculum. ओके, ते गुबर्नॅक्युलम ने अटॅचमेंट आहे आणि त्याचबरोबर स्पोर्टल सॅक जी एस्पेशली स्पोर्टल कॉर्ड जी स्पर्मॅटिक कॉर्ड देखील त्याला काय करते की प्रॉपर पोझिशनला ठेवण्याचा प्रयत्न करते. ओके, माझा रिलेटेड विथ दिस स्पर्मॅटिक कॉर्ड काय आहे तर ती खास करून त्याच्यामध्ये काय आहे, ब्लड सप्लाय, ब्लड वेसल, नर्व्स आणि वास डिफरन्स आहे स्पर्मॅटिक कॉर्ड मध्ये. आणि त्याचबरोबर इथे काय आहे, स्पोर्टमला जी काय अटॅचमेंट झाली आहे त्याची बाय गुबर्नॅक्युलम. या दोन स्ट्रक्चर जी काय आहेत ही दोन स्ट्रक्चर टेस्टिसला स्पोर्टम सॅक मध्ये ठराविक पोझिशन वरती ठेवलं जातं त्याला. ओके, त्याला हलू दिलं जात नाही. मग त्यानंतर त्याचं ओरिजिन आहे मेसोडर्मल, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म पासून त्याचं फॉर्मेशन झालंय. त्यानंतर त्याचा शेप जो काय आहे ओव्हल शेप आहे. डायमेन्शनचा जर विचार केला तर लेंथ जी काय आहे ती 4 to 5 सेंटीमीटर्स आहे. त्यानंतर विड्थ जी काय आहे ती 2 to 3 सेंटीमीटर आहे आणि त्याची थिकनेस जी काय आहे ती 3 सेंटीमीटर आहे. इट इज कॉल्ड ॲज
the testes are called as a gonads, primary or male gonads. याला काय म्हटलं जातं? मेल गोनॅड्स असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, मेल गोनॅड्स असं म्हटलं जातं. आता या मेल गोनॅड्स किंवा टेस्टिसचं काय फंक्शन आहे, तर एस्पेशली एक महत्वाचं फंक्शन, जेव्हा हा मेल प्युबर्टीच्या एजला येतो त्यावेळेस हा स्पर्म प्रोडक्शन करतो. प्रोडक्शन, स्पर्मचं प्रोडक्शन करणं. आणि नेक्स्ट फंक्शन जे काय असेल ना, तर ते नेक्स्ट फंक्शन असणार आहे ते म्हटलं तर काय की मेल सेक्स हार्मोनचं सिक्रेशन करणं. फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स और सिंथेसिस ऑफ मेल सेक्स हार्मोन. येस, सगळ्यांनी नाव सांगा बरं काय मेल सेक्स हार्मोनचं. येस एव्हरीवन, येस येस. दिस मेल सेक्स हार्मोनचं नाव काय आहे? इट इज नेम्ड ॲज अ, येस व्हेरी गुड, टेस्टोस्टेरॉन. काल आपण पाहिलं हाऊ द टेस्टोस्टेरॉन गेट फॉर्म्ड. ओके, तर आता एक्झॅक्टली टेस्टोस्टेरॉन जे काय आहे, हे टेस्टोस्टेरॉन मेल सेक्स हार्मोन जो काय आहे तो फॉर्म केला जातोय. आणि हा कोण फॉर्म करतो? अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ LH हार्मोन. LH हार्मोनच्या अंडर इन्फ्लुएन्स मध्ये खास करून आता आपल्याला TS पाहायचं आहे, त्या TS मध्ये मी मेन्शन करेलच. तर यामध्ये खास करून काय आहे तर इंटरस्टिशियल सेल्स ज्या काय आहेत तो मेल सेक्स हार्मोन काय करतात? फॉर्म करतात. तर आता इथपर्यंत सगळ्यांना क्लिअर झालं. इंटरनल जेनॅटिलियाच्या संदर्भात आपण पाहतोय आणि इंटरनल जेनॅटिलिया मेलच्या त्या जे काय आहेत ते प्रायमरी सेक्स ऑर्गन जे काय आहे ते कोणतं आहे तर टेस्टिस आहेत. आणि दिस टेस्टिस आर प्लेस्ड इन द स्क्रोटम. दीज आर लोकेटेड इन एक्स्ट्रा ऍब्डॉमिनल रिजन. आता मुळात म्हणजे एक्स्ट्रा ऍब्डॉमिनल रिजन मध्ये टेस्टिस ठेवण्याचा काय प्रयोजन असेल? व्हॉट इज द मेन कॉज बिहाइंड इट? तर आता यामध्ये टेस्टिस, the main function performed by the testes is the formation of sperm. So sperm formation साठी for spermatogenesis it required -2 degrees Celsius temperature below to the body temperature. Body temperature च्या पेक्षा 2 डिग्री सेल्सिअस कमी टेम्परेचर हे स्पर्मॅटोजेनेसिस साठी लागतं. ठीक आहे, मग बेटर क्वालिटी अँड क्वांटिटी ऑफ स्पर्म जे काय आहे ते फॉर्म करण्यासाठी स्क्रोटम मस्ट बी हँगिंग बिलो टू कीप द कूलर ऍटमॉस्फिअर ऍज कम्पेअर विथ द बॉडी टेम्परेचर. बॉडीच्या कम्पॅरेटिव्हली तिथे काय केलं जाईल? कमी टेम्परेचर मेंटेन केलं जाणार आहे. म्हणून खास करून त्या हँगिंग बिलो टू द ऍब्डॉमिनल रिजन आहेत. ओके, प्रॉपर स्पर्म प्रोडक्शन करण्यासाठी. ओके, यातही नीट लक्षात घ्या, ज्यावेळेस बॉडी टेम्परेचर वाढेल मेलचं त्यावेळेस मात्र स्पर्मची क्वालिटी अँड क्वांटिटी जी काय आहे ती इंटरफिअर झालेली असते. कमी प्रमाणामध्ये स्पर्म फॉर्मेशन केलं जातं कारण याचं डायरेक्टली प्रोपोर्शन टेम्परेचर बरोबर येतं. कारण स्पर्मॅटोजेनेसिस साठी आपल्या बॉडीच्या किमान 2 डिग्री सेल्सिअस 2 ते 3 डिग्री सेल्सिअसने टेम्परेचर कमी लागतं स्पर्मॅटोजेनेसिस साठी. ओके, सो दोज मेल हू हॅव्हिंग अ प्रॉब्लेम ऑफ इन्फर्टिलिटी की त्यांच्यासाठी त्यांना त्यांचं स्क्रोटम सॅक कूल ठेवावं लागतं. ओके, त्यासाठी त्यांना मेडिसिन जी काय आहेत ती प्रोव्हाइड केली जाते किंवा नॅचरोपॅथी दिली जाते. त्यामध्ये त्यांना कोल्ड वॉटर बाथ दिला जातो स्पेशली बिकॉज ऑफ स्पर्मची क्वांटिटी वाढण्यासाठी अँड क्वालिटी ऑल्सो. तर हे झालं रिलेटेड विथ दिस पार्ट स्क्रोटम, सॉरी टेस्टिस. आता टेस्टिसचा जो काही टीएस आहे त्या टीएसच्या संदर्भात लक्षात घ्या. आता ऍज यू हॅव स्टडी, आपण काल स्टडी केलं की बाबा व्हॉट एव्हर द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, ओके, किंवा जे काही असेल ते सगळं हार्मोनच्या अंडर कंट्रोल आहे असं आपण म्हणतोय. मग आता हार्मोनच्या अंडर कंट्रोल कशा पद्धतीने जाणार आहे तर नीट लक्षात घ्या की GnRH रिलीज झाला हायपोथॅलॅमस कडनं. त्याच्याने अँटेरियर पिट्युटरीला स्टिम्युलेशन दिलं आणि अँटेरियर पिट्युटरीने 2 प्रकारचे हार्मोन सिक्रेट केले. एक आहे FSH आणि दुसरा आहे LH. मग व्हॉट इज द रोल ऑफ LH? आता आपण पाहिलं की बाबा इंटरस्टिशियल सेल्स ज्या काय आहेत टेस्टिस मध्ये असलेल्या आपल्याला पाहिजे त्याची लोकेशन वगैरे, तर त्या ज्या काय आहेत तो मेल सेक्स हार्मोन सिक्रेट करतात आणि हे अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ LH येतं. म्हणजे LH स्टिम्युलेट करतं मेल गोनॅड्सला. मेल गोनॅड्स मध्ये असलेल्या इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिम्युलेट होतात आणि त्या स्टिम्युलेट झाल्यामुळे त्यांच्यापासून टेस्टोस्टेरॉन तयार केला जातो विच इज अ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोलेस्ट्रॉल.
ओके, तर तो जो काय आहे तो तयार केला जातोय, टेस्टोस्टेरॉनचं प्रोडक्शन केलं जातंय. क्लिअर झालं इथपर्यंत? आता एफएसएचचा रोल काय आहे मेल मध्ये? सो रिलेटेड विथ एफएसएचचा रोल जो काय आहे तो ऍज इट्स नेम फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, मी हे डिटेल एक्सप्लेन करेन की एस्पेशली काय होतं की एफएसएच जो काही रिलीज केला जातोय तो जातोय बेसिक युनिट ऑफ अ टेस्टिस कडे आणि तिथे तो स्टिम्युलेट करतोय स्पर्मॅटोजेनेसिसला. ठीक आहे, आणि त्यामुळे त्याचं फंक्शन असणार आहे स्पर्म प्रोडक्शन, आणि ते दोन्ही पण कुठे आहे तर मेल गोनॅड्स मध्ये. मी हे एक्सप्लेन करते तुम्हाला इन डिटेल. ओके, तर इथपर्यंत मॉर्फोलॉजी तरी किमान लक्षात आली आता. ओके, आता आपण एलएस आणि टीएस कडे बोलूया. ही बाब नीट लक्षात घ्या. अँड रिलेटेड विथ नीट, दोज हु आर डीलिंग विथ नीट त्यांच्यासाठी ही बाब अत्यंत महत्वाची असणार आहे. दोज डीलिंग विथ नीट ऍज वेल एज सीटी, ओके, त्यांच्यासाठी ही बाब अत्यधिक महत्वाची असणार आहे की बाबा हे स्पर्म प्रोडक्शन कोणत्या हार्मोनच्या इन्फ्लुएन्स मध्ये होतं, अंडर कंट्रोल असेल, आणि टेस्टोस्टेरॉनचं सिंथेसिस कशाच्या, तर त्यानुसार नीट लक्षात घ्या. आता मी ते एक्सप्लेन करते आणि मग फर्दर ऑन आपण टीएस कडे जाऊया. ओके, दादा आल्याचे ह्याच्याशी रिलेटेड तर कालच्या नुसारच हे काय आहे आपलं हायपोथॅलॅमस. हायपोथॅलॅमसला अटॅचमेंट कसली आहे आपल्या पिट्युटरी ग्लँडची. आता आपल्याला ज्यावेळेस तुम्हाला नर्वस कोऑर्डिनेशन हा टॉपिक होईल ना त्यावेळेस पिट्युटरी ग्लँड एक्झॅक्टली चांगल्या पद्धतीने लक्षात येईल. मग आता हे पिट्युटरी ग्लँड, ओके, सांगा इथून काय रिलीज झालं, GnRH रिलीज झालं, त्याच्याने स्टिम्युलेशन मिळालं अँटेरियर पिट्युटरीला. अँटेरियर पिट्युटरीने दोन वेगळे हार्मोन तयार केले, एक जो काय आहे LH आणि दुसरा काय आहे FSH. आता यांचा रोल मेल मध्ये समजून घेणार आहोत आपण. ओके, तसंच फिमेल मध्ये पण याचा रोल आहे, पण आता वी आर डिलिंग विथ मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, त्यामुळे पाहून घ्या. LH जो काय आहे तर रिलेटेड विथ LH, तर याच्यासाठी आपल्याला टीएस पण पाहायला पाहिजे, टेस्टिसचा टीएस. तर याच्यामध्ये खास करून हा LH जो काय आहे इथेच मी थोडक्यात एक्सप्लेन करते. हा जातो इंटरस्टिशियल सेल्सला, इंटरस्टिशियल किंवा लेडिक सेल्स आपण म्हणूया, लेडिक सेल्स. या लेडिक सेल्स ज्या काय आहेत त्या रिस्पॉन्सिबल आहे मेल सेक्स हार्मोन तयार करण्यासाठी. नाव त्याचं काय आहे टेस्टोस्टेरॉन. क्लिअर झालं हा रोल. टेस्टोस्टेरॉनचं फॉर्मेशन हे लेडिक सेल तयार करते किंवा इंटरस्टिशियल सेल्स तयार करतात आणि त्या अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ LH तयार करतील. आता FSH जे काय आहे हे FSH जे काय आहे विच वर्क्स ऑन, त्याचं जे काही काम आहे ते इट वर्क्स ऑन जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स, की ज्या खास करून स्टेम सेल्स म्हणून आपण म्हणूया, वर्क्स एज स्टेम सेल्स इन अ टेस्टिस, जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स. याला आपण ब्रॅकेट म्हणजे जर्मिनल इपिथेलियम, मोर प्रिसाइजली जर्मिनल इपिथेलियम हॅज also called as stem cells because these are डिफरेंशिएट होणाऱ्या सेल्स आहेत या. मग या स्टेम सेल्स किंवा जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स ज्या काय आहेत त्या काय रिलीज करतात, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन. यानंतर काय तयार करतात, स्पर्म प्रोडक्शन करतात. म्हणजे आता तुमच्या हे लक्षात आलं असेल की टेस्टिसची जी काही दोन फंक्शन आहेत ती दोनही फंक्शन अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ दीज टू हार्मोन आहेत. वन एक जो काय आहे तो LH आहे आणि दुसरा कोणता आहे FSH आहे. क्लिअर झालं सगळ्यांना? बेसिक गोष्टीकडे नीट लक्ष द्या की बाबा हा टेस्टोस्टेरॉन नसेल तर काय होईल. मेल हा सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टरिस्टिक इवन दो प्रायमरी सेक्शुअल कॅरेक्टरिस्टिक देखील दाखवेल का तो, म्हणजे त्याच्यामध्ये टेस्टिसची ग्रोथ होणार आहे, पेनिसची ग्रोथ होणार आहे. जर हा हार्मोन नसेल, नीट लक्षात घ्या बरं का, व्हॉट हॅपन इफ देर इज द इंटरफिअरन्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इन अ मेल. ते जर कमी झालं तर काय होणार आहे किंवा नाही झालं तर काय होईल. टेस्टोस्टेरॉन किंवा इंटरस्टिशियल सेल्स जरी नसतील तर काय होईल, तर होणार काय आहे की त्याच्याने टेस्टोस्टेरॉनचं सिंथेसिस होणार नाहीये. ओके, किंवा कमी जरी झालं तरी त्याच्याने काय होणार आहे, रुडिमेंटरी ग्रोथ होणार आहे.
ओके, पेनिस प्रॉपरली ग्रो होणार नाही. त्यानंतर टेस्टिस या रुडिमेंटरी ग्रो राहतील, म्हणजे रुडिमेंटरी फॉर्म मध्ये राहतील. आता रुडिमेंटरी फॉर्म मध्ये त्या राहिल्या म्हटल्यावरती त्यांनी त्याचे फंक्शन म्हणजे स्पर्म प्रोडक्शन आणि हार्मोन फॉर्मेशन केलं का? म्हणजे या हार्मोन होणारच नाही आणि त्यामुळे हा मेल स्टराईल राहील. नीट लक्षात घ्या, महत्वाची बाब आहे. अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ LH लेडिक सेल स्टिम्युलेट झाला आणि त्याच्याने काय तयार झालं की टेस्टोस्टेरॉन जो काय आहे तो लेडिक सेल्सने तयार करायला सुरुवात केली. क्लिअर झाला? आता ही सगळी बायोकेमिस्ट्री आहे. ओके, कोलेस्ट्रॉलचा वापर करून इंटरस्टिशियल सेल्स मधील किंवा लेडिक सेल मधील कोलेस्ट्रॉलचा वापर करून काय तयार केला जातो? टेस्टोस्टेरॉन तयार केला जातोय. ओके, आणि त्याचबरोबर FSH जे काय आहे ते वर्कआउट करतं कशावरती? एस्पेशली इट वर्क्स आउट ऑन जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स. आणि या जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स की त्या स्टेम सेल्स पाटक्या काम करतात, म्हणजे डिफरन्शिएट होत राहतात आणि त्या प्रायमरी सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट तयार करून स्पर्मॅटिड्स आणि स्पर्मॅटोझोआ फॉर्म करतील. ओके, म्हणजे स्पर्म प्रोडक्शन केलं जातं याच्याकडनं. इज दॅट क्लिअर टू एव्हरीवन? येस, ओके, व्हेरी गुड. आता नेक्स्ट पॉइंट, डोंट कन्फ्यूज, इट इज अ फिजिओलॉजी आणि आपल्याशी डील होतीये. अत्यंत महत्वाची बाब आहे ही. उगाच मेल इन्फर्टिलिटी वगैरे प्रकार म्हणत बसण्यापेक्षा त्या सायन्स बिहाइंड दॅट आपण समजून घेऊयात की काय एक्झॅक्टली लोचा होतो ते त्यामध्ये की स्पर्म प्रोडक्शन हे कमी झालेलं आहे. ओके, नाउ वी आर टर्निंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, होप सो सगळ्यांना हे क्लिअर झालं असेल. आता पुढची बाब की यामध्ये आपण LS ऑफ टेस्टिस बघूया. LS ऑफ टेस्टिस किंवा याला हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस असं देखील म्हटलं जाईल. LS आणि TS ह्या दोन बाबी आपल्याला पाहिजे. सो LS ऑफ टेस्टिस. सो रिलेटेड विथ द LS ऑफ टेस्टिस, टेस्टिसच्या LS च्या संदर्भात आपण बघूया. आता ही डायग्राम देखील व्यवस्थितरित्या तुम्ही ड्रॉ करा. कॅन बी आस्क्ड फॉर स्केच अँड लेबल. आता ह्या डायग्रामचं रिपिटेशन तुम्ही घरी करणार आहात. दोनदा डायग्राम ड्रॉ करून सराव करा. आता त्याचबरोबर LS ऑफ टेस्टिस जी काय आहे तिचा देखील तुम्हाला सराव करायचा आहे. डायग्राम ड्रॉ करायची सायमल्टेनियसली विथ मी. ओके, करा. ओव्हल शेप ड्रॉ करून घेतला. as the testes are oval in shape. बरोबर? ओके. आता ओव्हल शेप ड्रॉ केला तर हा जो काही लेअर आहे, दिस व्हाईट लेअर इज कॉल्ड एज ट्युनिका अल्बिजिनिया. हा काय आहे? ट्युनिका अल्बिजिनिया लेअर आहे. हा ट्युनिका अल्बिजिनिया लेअर आतल्या बाजूने काय होतं? इनर फोल्ड तयार करतो. काय तयार करतो? हा इनर फोल्ड्स तयार करतो. आणि या फोल्डिंग जे काय तयार झालंय या फोल्डिंग्स मुळे आतल्या बाजूला काय तयार केले गेले? कंपार्टमेंट तयार झाले. याला स्पर्मॅटिक हे जे काय आहे हे काय झाले? आता कंपार्टमेंट्स तयार झाले. लोब्स. ओके, यानुसार काय झालं की लोब्स तयार झाले. आता हे जे काय आहे ते यामध्ये दीज आर द नंबर ऑफ सेप्टम. आणि या सेप्टम मुळे हे सेप्टम कसले आहेत तर ट्युनिका अल्बिजिनिया हा आतल्या बाजूने काय झाला की मी ते देखील तुम्हाला दाखवते की कशा पद्धतीने होते आणि मग आपण पुढे वाटलं असतं. हा TS ऑफ टेस्टिस झालंय काय की हा जो काही लेअर आहे की ज्याला आपण ट्युनिका अल्बिजिनिया म्हणतोय ना, तर हा काय झाले याचे इनर फोल्ड तयार झाले. आतल्या बाजूने हा काय झाला की फोल्डिंग्स तयार करतो. क्लिअर? मग आता हे जे काही तयार झाले तर हे लोब्स तयार झाले, टेस्टिक्युलर लोब्स. These are the testicular lobes तयार झाले. आता या प्रत्येक लोब मध्ये हे सेप्टम आहेत आणि या प्रत्येक लोब मध्ये जर आपण पाहिलं तर काय आहे
तर त्याच्यामध्येच या टेस्टिसचं बेसिक युनिट की त्याला म्हटलं जातं सेमिनिफेरस ट्यूब्युल्स. काय म्हटलं जातं? सेमिनिफेरस ट्यूब्युल्स आहेत. हायली कॉइल, प्रत्येक लोब मध्ये 200 ते 300 लोब्स आहेत असे. यामध्ये काय आहे? हे हायली कॉइल स्ट्रक्चर. मी आता हे असंच दाखवते. हायली कॉइल स्ट्रक्चर ट्यूब आहे ही, समजून घ्या, आणि ती पुढे मात्र स्ट्रेट होतीये. हे सेमिनिफेरस ट्यूब्युल्स आहेत. 2 ते 3 असतात त्या प्रत्येक लोब मध्ये. आता या 2 ते 3 जे काही लोब्स आहेत ना, हे कॉमन एका रिजन मध्ये काय होतात की ओपन होतात. आणि हा जो काही कॉमन रिजन आहे ना, याला म्हटलं जातं रिटी टेस्टिस. ओके, आता समजा हा जो काही कॉमन रिजन आहे याच्यामध्ये त्या ओपन झाल्या, आणि हा रिजन जो काय आहे, दिस रिजन इज कॉल्ड ॲज अ रिटी टेस्टिस. हा रिजन रिटी टेस्टिस वाला झाला. म्हणजे नेटवर्क इथे तयार आहे. ह्याला काय म्हणणार? रिटीचा अर्थ काय? नेटवर्क. ओके, आणि मग यातून काय झालं की इथे फर्दर ऑन इथे 12 to 15 सॉरी 15 to 20 असे स्मॉल डक्ट्स जे काय आहेत त्या ओपन होतात. वास इफ्रन्स काय असते या? वास इफ्रन्स. आता या वास इफ्रन्स जे काय आहेत त्या फर्दर ऑन एका कॉमन डक्ट मध्ये काय झालं की ओपन होतात. ओके, एका कॉमन डक्ट मध्ये मी याला काय दाखवते? ओपनिंग दाखवते. आणि ही कॉमन जी काही डक्ट आहे ती तर प्रचंड कॉइल्ड आहे, हायली कॉइल स्ट्रक्चर आहे. ही प्रचंड काय आहे? कॉइल स्ट्रक्चर आहे, हायली कॉइल स्ट्रक्चर. दिस इज एक्स्ट्रीमली कॉइल स्ट्रक्चर. याला म्हटलं आता एपिडर्मिस. काय म्हटलं आता? एपिडर्मिस. या एपिडर्मिसच्या वरती हे काय आहे? टेस्टिसचं रिजन. मी आता इथे ड्रॉ करते, डार्क करतीये डायग्राम. ओके, आउटर लाईन डार्क करतीये, नीट लक्षात घ्या. ठीक आहे, डायग्राम पाहून घेताय ना कशा पद्धतीने ड्रॉ करतीये. ओके, आणि मग ह्याच्यावरती कनेक्टिव्ह टिश्यूचं कव्हरिंग आहे. ओके, आणि हे झालं आता काय? याला नाव काय दिलं आपण? एपिडर्मिस. दिस रिजन इज अ एपिडर्मिस. आता हे एपिडर्मिस काय आहे? तर एस्पेशली हायली कॉइल्ड ट्यूब आहे. ही तुमच्या लक्षात आली. तर एक लक्षात घ्या एलएस ऑफ टेस्टिस कसा आहे ते. आता एलएस ऑफ टेस्टिस मध्ये सगळ्यात बाहेर नाव पडलं तर चालेल का? आता मग स्पर्मॅटिक कॉर्ड वगैरे कसं आहे हे स्ट्रक्चर मी इथे दाखवते यानुसार. मग जो काही ब्लड सप्लाय वगैरे येणार आहे, एक्झाम्पल आता इंग्युनल कॅनॉल थ्रू आलंय, आणि नंतर ना काय की इथे मी ही ट्यूब पुढे कंटिन्यू वास्टिफन जो काय आहे तो कंटिन्यू झालाय. द नेक्स्ट पार्ट इज अ एपिडर्मिस वास डिफरन्स मध्ये. क्लियर? तर आता सगळ्यांनी एलएस ऑफ एस्पेशली एलएस ऑफ टेस्टिस जो काय आहे तो ड्रॉ करून घ्या. आपण याचं एक्सप्लेनेशन उद्याला बघूया. थँक्यू.